So we have been looking into the solvent system concept of acids and bases. This is proposed by Caddy and നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. We have seen that what is the definition of an acid and base according to this solvent system concept or Caddy and LC concept. എന്തായിരുന്നു? Yes, that is connected with the self-ionization of a solvent and an acid or a base is defined in a particular solvent. If the substance when added to the solvent increases the causes an increase in the concentration of the cation characteristic of that solvent, then that species is an acid in that medium. And if the addition of a substance increases the anion characteristic of that solvent, that substance is considered as a base in that medium. And the characteristic anion or cation means the anion or cation generated by the self-ionization of the solvent. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. And you have seen a few examples. അല്ലേ? എക്സാമ്പിൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റിയാക്ഷൻ between say ammonium salt and amide in liquid ammonia. അല്ലേ? And we have seen the BrF3 solvent, BrF2 plus is the cation, BrF4 minus is the anion. And we have seen that any fluoride ion donor is a base because if you add Kf, we say the addition of Kf causes an increase in the concentration of the anion. This anion is the characteristic anion of BrF3 because BrF3 ionizes to BrF2 plus as the cation and BrF4 minus as the anion. So this is the anion. So we say Kf is a base in BrF3. Similarly, കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊണ്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. SbF5 ആണെങ്കിലോ SbF5 ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ SbF5 is a fluoride ion acceptor so that it is get converted into BrF2 plus and SbF6 minus. So you can see that the addition of a SbF5 to the solvent BrF3 causes an increase in the concentration of BrF2 plus, that is the cation. So this species is an acid. വളരെ സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ സ്പീഷീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ BrF3യുടെ ആനയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു. ഈ സ്പീഷീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ BrF3യുടെ കാറ്റോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആസിഡ് ആണ്, അത് ബേസ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? We can see that we'll get a salt KSbF6 plus of course 2 molecules of BrF3. That is acid plus base giving salt as that is KSbF6 is salt and the solvent. അതേത് മീഡിയത്തിലായാലും അതിന് കണക്കായ കാറ്റോണോ ആനോണോ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ആസിഡോ ബേസോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. And we can see that a solvent is POCl3 is a solvent, POCl3, that is a phosphorus oxychloride ionized to POCl2 plus Cl minus, or you can write POCl4 minus എന്ന് എഴുതാം. That is the solvated ion. Cl4 minus ഒരു നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ H പ്ലസിനോ H3O പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തോ POCl3 Cl minus വരും POCl3 കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. POCl4 minus ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇവിടെ രണ്ട് POCl3 വേണം, എന്നാലും ശരിയാവും. കാരണം POCl3 ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ POCl3 എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ക്ലോറൈഡിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് POCl4 ആവുന്നു. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. You see that in this medium this salt, ഇതിന് പേരെന്താ? ടെട്രാമീഥൈൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്. NH4Cl ന് പകരം NMe for methyl. Me stands for methyl group. This is tetramethyl, that's a quaternary ammonium salt. And you can see that this tetramethyl ammonium chloride dissociates in POCl3 to so addition of a tetramethyl ammonium chloride to POCl3 causes an increase
Anion characteristic of the solvent, we can say Me or tetramethyl ammonium chloride is acting as a base in POCl3. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ മീഡിയത്തിൽ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്ലോറൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ POCl3 സോൾവെന്റ് ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സാധനം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോറൈഡ് ആവും കൂടുതൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ബേസ് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് if you add a FeCl3 to POCl3, you can see that another reaction takes place. And you can see that the cation characteristic of that solvent is produced. So this is FeCl3 is acting as an acid in POCl3. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ സോൾവെന്റിലും അതിലുള്ള കാരക്ടറിസ്റ്റിക് കാറ്റോൺ അയനോൺ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സോൾവെന്റിലും വ്യത്യസ്ത ആസിഡ് ബേസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിലുള്ള ആസിഡ് മറ്റേ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. അസെറ്റിക് ആസിഡ് എക്സാമ്പിൾ. അസെറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ വീക്ക് ആസിഡ് ഇൻ വാട്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ബേസ് ഇൻ സൾഫ്യൂരിക്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടാണ്. ഒരേ അസെറ്റിക് ആസിഡ് തന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സോൾവെന്റ് എങ്കിൽ sulfuric acid or anhydrous sulfuric acid. 100% sulfuric acid is used as one of the solvent, and in sulfuric acid, acetic acid is a base. In liquid ammonia, acetic acid is a strong acid, and in aqueous medium, acetic acid is a weak acid. For acetic acid and weak acid, strong acid to base side active depending on the nature of the solvent we consider. അത്രയുള്ളൂ. ഈ സോൾവെന്റിന്റെ കേസിൽ ഈ സോൾവെന്റിലുള്ള ഒരു ബേസ് ആണ് ഇത് tetramethyl ammonium chloride. Why? Because tetramethyl ammonium chloride dissolves in POCl3, ionizes to form free chloride ions. That means it is acting as a base in POCl3. Phosphorus oxychloride or phosphoric chloride എന്നൊക്കെ പേരുണ്ടോ? പേരാണെന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? And if you add ferric chloride to POCl, ferric chloride acts as a chloride ion acts. ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊരു ക്ലോറൈഡ് എടുക്കും. FeCl3 എന്തായി? FeCl4 മൈനസ്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. KF-ഉം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. KF നമ്മൾ കണ്ട് KF-ഉം തൊട്ടുമ്പേ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ SbF5 ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. KF എന്താ ചെയ്യുന്നത്? KF is acting as a fluoride ion donor. ഫ്ലോറൈഡ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. K+ and F-. ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായി? അത് ബേസായി. SbF5 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്ലോറൈഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലോറൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. SbF5ഉം BrF3 ഇതാണ്ട് എന്താണെന്നത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫ്ലോറൈഡിനെ കൂടി എടുത്ത് SbF6- BrF2+ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായി? ഇതില് ആസിഡായി, മറ്റവൻ ബേസായി. ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്ലോറൈഡ് കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുന്നു. ഇതിലൊക്കെ ക്ലോറൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയനോണായി, അത് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസായി. ഇതിന് ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഫ്ലോറൈഡ് FeCl3 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും POCl3 ക്ലോറൈഡും കൂടി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ബാക്കി വരുന്ന കാറ്റോൺ POCl2+ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തായിരിക്കുന്നത്? ആസിഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. And we can see that if these two mixed solutions are mixed together, we can see that FeCl3 will react with this one and form what forms as the formed substances or the salt formed is as Me4n FeCl4- എന്നുള്ള salt cation and this salt is formed in POCl3. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ പല സോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക സോൾവെന്റ് തന്നെ വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ സോൾവെന്റിലെ ആ സോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. വേറെ മീഡിയത്തിൽ നടക്കൂല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ ഇവൻ ആസിഡായിട്ടും ഇവൻ ബേസായിട്ടും ഇവൻ ആസിഡായിട്ട് മാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ മീഡിയത്തിൽ മാത്രമേ രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സോൾട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതിന് കൃത്യമായ സോൾവെന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ സച്ച് എ സോൾട്ട്. മനസ്സിലാണ്ടോ പറഞ്ഞത്? ഈ സോൾട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്വസ് മീഡിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയം ഈ സോൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സോൾട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ സോൾവെന്റ് വേണം. ആ സോൾവെന്റില് ഈ സോൾവെന്റ് തന്നെ പോകണമെന്നില്ല. ഏത് സോൾവെന്റിലാണോ ഇതൊരു ബേസ് ഇതൊരു ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ സോൾവെന്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യൂ. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇഫ് tetramethyl ammonium chloride and ferric chloride are to react together, it should have a solvent like this. Or sometimes എല്ലാ കേസിലുണ്ടെങ്കിലും they can react without any solvent. അത് വേറൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് കാണും സോൾവെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാം അമോണിയ നമ്മൾ അക്വസ് മീഡിയത്തിലെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. In aqueous medium, you can say that
ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ? So ammonia in water causes a concentration increase in the concentration of a hydroxide ion, that is a characteristic anion of water. We say ammonia is acting as a base in water. When HCl is added to water, it causes the increase in the concentration of a hydronium ions or the characteristic anion of water. Say this is acting as an acid, the acid the base and we say in aqueous medium these two react to form ammonium chloride as the salt and 2 molecules of water. ശരിയല്ലേ? ഇത് ഈ സോൾവെന്റ് തന്നെ നടക്കണമെന്നില്ല. നമുക്കറിയാം അമോണിയ HCl കൂടി ഒരു സോൾവെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും. ഗേഷ്യസ് അമോണിയ ക്യാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഗേഷ്യസ് HCl. ഇത് രണ്ട് ഗ്യാസസ് ആണ്. ഈ അമോണിയ ഗ്യാസും HCl ഗ്യാസും കൂടി നമ്മൾ സാധാരണ ലാബിൽ കാണുന്നതാണ്. വൈറ്റ് ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് തന്നെ കാണുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അമോണിയ ഗ്യാസ്? അമോണിയ ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗ്ലാസ് റോഡ് ഡിപ്പ് ഇൻ HCl is shown into the mouth of the test tube. നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മല്ലേ? അപ്പം എന്തുണ്ടാവും? ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂം ആ ഫ്യൂംസ് എന്താണ്? അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. അവിടെ ഒരു സോൾവെന്റും വേണ്ട, സോൾവെന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സോൾവെന്റ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ പല കേസിലും സോൾവെന്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ സോൾട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ചില കേസിൽ ഇതേ റിയാക്ഷൻ ഒരു സോൾവെന്റും ഇല്ലാതെ തന്നെ നടന്നേക്കും. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അതെടുക്കട്ടെ. Now we can see ഇത് വിട്ടേക്ക്. ഇത് പീസോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാത്തൊരു സോൾവെന്റ് എടുക്കുക. You can see that the same reaction, that is the reaction between tetramethyl ammonium chloride and ferric chloride to form tetramethyl ammonium tetrachloroferrate എന്നുള്ള ഈ സോൾട്ടിന്റെ പേര് സാരില്ല, പേര് എടുക്കണ്ട. This salt can be formed ഈ സോൾവെന്റിലാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് POCl3 ഈ POCl3 ഇല്ലാതെ എടുത്താലും you can see that the same salt is going to be formed in a solvent. ഇതിന്റെ പേര് ട്രൈഇഥൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നാണ്. ട്രൈഇഥൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോൾവെന്റ് ആണ് ട്രൈഇഥൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഈ ട്രൈഇഥൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നമ്മൾ അമോണിയ ടെട്രാമെഥൈൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ലയിപ്പിക്കുക, എന്താണ് ഫെറിക്ലോറൈഡ് ലയിപ്പിക്കുക, രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് you can see the salt is formed. അവിടെ ഈ ടെട്രാഇഥൈൽ എന്താ പേര്? ടെട്രാഇഥൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് does not ionize at all, and even if it ionize it will not produce a cation or either chloride ഒന്നും കാണാനില്ല. ക്ലോറൈഡ് ആണ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റെന്താണ് ക്ലോറൈഡ് ആക്സെപ്റ്റർ ആണ് ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് ക്ലോറൈഡിനെ കാണാനില്ല, അതൊരിക്കലും ഇതല്ല ഇതുപോലത്തെ സോൾവെന്റ് അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇതിൻ്റെ സോൾവെന്റ് സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാതെയും റിയാക്ട് ചെയ്യാം. അതിനൊരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെട്രാമെഥൈൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് and ferric chloride to form this salt. This salt formation can be explained very well as by the solvent system concept. ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേസ്റ്റ് ആണ് ആസിഡാണ് റിയാക്റ്റീവ് സോൾട്ട് ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ സോൾവെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സോൾവെന്റ് സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ് നടത്താണ്ടിരുന്നാലും ഇതേ സോൾവെന്റിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതേ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സോൾവെന്റിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഈ സോൾവെന്റ് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അയണൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു സോൾവെന്റ് ആണ്. ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ഈ രൂപത്തിലൊന്നല്ല നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. സോൾവെന്റ് നിർബന്ധമല്ല, പക്ഷെ സോൾവെന്റില് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം the acid is defined as a substance which causes increase in the concentration of the cation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, the cation characteristic of the solvent, or more correctly the cation which is generated by the self ionization of the solvent. ആ സോൾവെന്റ് അയണൈസേഷൻ എന്ത് cation ഉണ്ടാകുന്നു ആ cation ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് the cation എന്ന് പറയുന്നത്. മാറിപ്പേര് the cation the സോൾവെന്റിലാണ്, ആ സോൾവെന്റിന്റെ cation. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? ആ സോൾവെന്റിന്റെ സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ കൃത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. BRF എങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു, SO2 എങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു, SOCl2 എങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കാറ്റയോണും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സോൾവെന്റ്സും. ഓക്കെ, ഇന്നലെ 5-8 എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. HF ആയാലും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതേപോലെ വേറൊരു സോൾവെന്റ് ആണ് SO2. And it was believed that actually it was thought that SO2 നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇപ്പോഴും കാണും SO2 സോൾവെന്റ് പറയുമ്പോൾ SO2 അയണൈസ് സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക SO2 plus SO3 2 minus. This is the supposed self ionization of SO2. And with this we can very well explain the acid base reaction in sulfur dioxide. Sulfur dioxide liquid sulfur dioxide ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിക്വിഡ് അമോണിയ പോലെ ലിക്വിഡ് HF പോലെ SO2 ഗ്യാസ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് SO2. അത് അയണൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. SO2 പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്
തയോണിൽ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫൈറ്റ്. നമ്മൾ സാറിന് സൾഫൈറ്റ് അയോൺ, തയോണിലും സൾഫൈറ്റ്. അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയോണിൽ ക്ലോറൈഡ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തയോണിൽ ക്ലോറൈഡ്? ഇപ്പോൾ ആ പേര് പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? PCl3 PCl5 അസോസിയേറ്റ് എന്നൊക്കെ സ്ഥിരമായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ അത് തയോണിൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് നടന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതില് ആരായിരിക്കും ഒരു ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യെസ് SOC നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ തയോണിൽ ക്ലോറൈഡ്. So if you add thionyl chloride to sulfur dioxide, you can see that it will act like this. And if cesium sulfate ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക sulfate അല്ല, cesium sulfite is added, you can see it will dissolve and ionise to form sulfite ion. So we can see that the addition of thionyl chloride to SO2 causes an increase in the concentration of the characteristic cation. So this is considered as an acid. And the addition of a cesium sulfite, cesium sodium potassium cesium sulfite into sulfur dioxide causes an increase in the concentration of the anion as a base. And it is seen that actually in sulfur dioxide medium these two react to form the salt. And the salt avade undavuka cesium chloride. ഇത് രണ്ടും SO2 plus SO3 minus കൂടി ചേർന്നാ പിന്നെ എന്താ CsCl2CS രണ്ട് C3 രണ്ടും കൂടി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറൈഡ് SOCl2 ഇവിടെ ചെയ്തോ പ്ലസ് CS SO3 to form 2CsCl plus 2SO2 molecule. That is a base plus acid giving salt plus solvent. നേരത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റുന്നൊക്കെ ശരിയല്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അഗൈൻ ലിക്വിഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഡസ് നോട്ട് അയണൈസ് അറ്റ് ഓൾ. അയണൈസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണും. അത് ഒരു എന്താണ് മറ്റുള്ളതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സെൽഫ് അയണൈസേഷന് തീരെയില്ല. It is or it does not undergo self-ionization at all, but you can explain the reaction between these two. നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? നേരത്തെ ഒരു സോൾവെന്റ് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, ആ സോൾവെന്റ് ഇല്ല വേറെ സോൾവെന്റിലും എന്താ വേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് ലയിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നടക്കണമെന്നില്ലേ? അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോൾവെന്റിന്റെ അത്യാവശ്യമില്ല. ചില കേസിൽ എല്ലാത്തിനും നടക്കും. സോൾവെന്റ് ഇല്ലാതെയും നടക്കും, വേറെ സോൾവെന്റ് ആയിട്ടും നടക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ ഇല്ലാത്ത സോൾവെന്റിലും ഏകദേശം അതേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു കൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ SOCl2 and cesium sulfite in liquid sulfur dioxide by considering the self ionization of sulfur dioxide like this and considering SOCl2 as an acid because it ionizes to form SO2 plus, which is the characteristic cation. And cesium sulfite produces sulfite ion, which is a characteristic anion. But unfortunately, this ionization is not taking place actually. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് നല്ലൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇത് ലിക്വിഡ് സോൾവെന്റ് സിസ്റ്റം ഡെഫിനേഷൻ ഓർ ദി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ KD ആൻഡ് LC. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പിന്നെ കാണാം, കുഴപ്പമില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇനി അടുത്തെന്താണ് ലക്സ് ഫ്ലഡ് കൺസെപ്റ്റ്. ലക്സ് നമ്മുടെ സോപ്പാണ്, ഫ്ലഡ് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കാണ്. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഇത് രണ്ടും ഒരേ ആൾക്കാരുടെ പേരാണ്, സായിപ്പന്മാരുടെ പേരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്. ലക്സ് ഫ്ലഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതൊരു നാനോ ഏരിയയിൽ വരുന്ന സാധനമാണ്. മോൾട്ടൺ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മോൾട്ടൺ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ സോളിന്റെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ലക്സ് ഫ്ലഡ് കൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു? ശ്രദ്ധിക്കുക, ആദ്യത്തെ അരേനിയസ് കൺസെപ്റ്റ്, ഹൈഡ്രജൻ ion and hydroxyl ions. Okay, then Bronsted-Lowry concept, proton donor acceptor. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അടുത്ത് കണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നോ? സോളവെന്റ് സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ്. അടുത്തത് ലക്സ് ഫ്ലഡ് കൺസെപ്റ്റ്. ഈ ലക്സ് ഫ്ലഡ് കൺസെപ്റ്റില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് തികച്ചും വ്യത്യാസമാണ്. You can see that as per this concept
An acid is a oxide ion acceptor and a base is a oxide ion donor. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓക്സൈഡ് അയോൺ കൊടുക്കുന്നയാള് ഓക്സൈഡ് അയോൺ വാങ്ങുന്നത് പ്രോട്ടോൺ അല്ല, എന്തല്ല മറ്റേ ആനോൺ കയറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ഓക്സൈഡ് അയോൺ. യു കെൻ സീ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റിയാക്ഷനാണ്. CaO, calcium oxide react with carbon dioxide forming CaCO3. Here we can see that a calcium oxide is actually made up of a calcium ions and a oxide ions. Okay? And you can see in this reaction what happens yes, it is converted into calcium ions and a carbonate ion. What happens actually, you can see that a calcium oxide donate an oxide ion to carbon dioxide, so that it is converted into calcium ion plus a CO3 2 minus ion. That is all. And as per the Lux-Pratt concept, this oxide ion donor is a base and this oxide ion acceptor is a acid. That is some. Clear? So, according to the concept of Lux and flood, or simply according to the Lux-Flood concept, an acid is an oxide ion donor, oxide ion acceptor, and the base is a oxide ion donor. Oxide കൊടുക്കുന്നയാള് ബേസും oxide വാങ്ങുന്നയാള് ആസിഡുമാണ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? Another example is നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാം എന്താണ് BSO4 barium sulfate ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ BaO is a combination of barium ion and oxide ion. BaO donates the oxide ion to sulfur trioxide. Sulfur trioxide takes this oxide ion. എങ്ങനെയാണോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബണേറ്റ് അയോൺ ആയി, അവർ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് എന്തായി മാറി? സൾഫേറ്റ് അയോൺ ആയി മാറി. ബേരിയത്തിനോട് എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? ബേരിയം അയോണാണ്. ബേരിയം അയോണും സൾഫേറ്റ് അയോണായി മാറി. അതിന് മുമ്പേ എന്തായിരുന്നു? ബേരിയത്തിലൂടെ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് പുറത്തായിരുന്നു. ഈ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ആരെടുത്തു? ഓക്സൈഡിന്റെ എടുത്തു, സൾഫേറ്റ് അയോണായി. ബേരിയവും സൾഫേറ്റും ചേർന്ന് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആയി മാറിയത്. See here, sulfur trioxide is acting as an oxide ion acceptor or the acid, and the BaO is oxide ion donor, or it is acting as a base. So base is the oxide ion donor and acid is the oxide ion acceptor. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നേരത്തെ നമ്മൾ പണ്ട് ആസിഡ് ബേസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ്. Most of the metal oxides are basic oxides. Most of them പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. And non-metallic oxides are acidic. അപ്പോൾ ഇത് ആസിഡ് ആണ്, ഇത് ബേസ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്? ഓക്സൈഡ് അയോൺ ഡോണർ ഓർ ഓക്സൈഡ് അയോൺ മാറിപ്പോരുത്. സൾഫർ ഈസ് എ നോൺ മെറ്റൽ, കാർബൺ ഈസ് എ നോൺ മെറ്റൽ, നൈട്രജൻ ഈസ് എ നോൺ മെറ്റൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ ആരാണ്? non-metal oxides are acidic oxide. And metal oxide, അത് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ആയാലും ബേരിയം ഓക്സൈഡ് ആയാലും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയാലും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയാലും അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് ബേസിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആണ്. ബേസിക് ഓക്സൈഡ്സ്, അസിഡിക് ഓക്സൈഡ്, അംഫോട്രിക് ഓക്സൈഡ്, ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ഏകദേശമാണ്. ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ആസ് പെർ ദി Lux-Pratt concept, yes, this is an oxide ion acceptor and this is a oxide ion donor. ഇതിന് വ്യത്യാസം എഴുതാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ NO3 minus look into this equation. This is NO3 minus nitrate ion and this is a S2O7 2 minus. S2O7 2 minus is a എന്താണ്? H2S2O7 ഒലിയം പെർ സൾഫേറ്റ്. എന്താണ്? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പെർ സൾഫേറ്റ്.
and you can see that this is converted to NO2 plus. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? NO3 minus loses one oxide ion. ശരിയല്ലേ? ഇതേമാതിരി NO3 മൈനസിന് ഒരു ഓക്സൈഡ് അയോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അത് NO2 പ്ലസ് ആവും. കാരണം NO2 പ്ലസും O2 മൈനസും ചേർന്നാൽ NO3 മൈനസ് ആവും. രണ്ട് മൈനസ് ഒരു പ്ലസും ചേർന്നാൽ ഒരു മൈനസ്. മനസ്സിലാണ്ട? അപ്പൊ NO3 മൈനസിൽ നിന്ന് ഒരു ഓക്സൈഡ് അയോൺ പോയാൽ എന്തായത്? O2 മൈനസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, O2 മൈനസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വരുന്ന O2 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പോലെ O2 മൈനസ് എന്ന സാധനം പോലെ രണ്ടും രണ്ടാണ്. O2 മൈനസ് പോലെ ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ആണ്. KO2 ഒട്ടാസി സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? O2 ഓക്സൈഡ് അയോൺ ആണ്. മനസ്സിലായി? രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റമുള്ള സാധനമാണ്. ക്ലിയർ? ഇതാണെന്നോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേ അവിടെ NO3 മൈനസിൽ നിന്ന് ഒരു ഓക്സൈഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി? അത് NO2 പ്ലസ് ആയി മാറി. കാരണം പോകുന്ന ഓക്സൈഡിന് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോയാൽ അതൊരു പോസിറ്റീവായി മാറും. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ രണ്ട് നെഗറ്റീവും കൂടി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഇവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പം എന്തായി? 4 നെഗറ്റീവായി. അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആണ്? 4 നെഗറ്റീവായി. ആൻഡ് S2O7 കൂടി ഒരു S2O8 ആണ്. അതിനാണ് S2O 2SO4 ആണ്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? യെസ്, NO3 മൈനസ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ഡോണർ ഓർ എ base. ശ്രദ്ധിക്കുക. and S2O7 is acting as a oxide ion acceptor or the acid. So this is the base, this is the acid. As per ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ പോകണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആസിഡ് ബേസ് കാണാം. ഈവൻ ദ യു കൻ സീ ദാറ്റ് MgO മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് S ഈ റിയാക്ഷൻ ആയിക്കോളൂ. Magnesium oxide dissolves in an acid. Acid H plus 7 ഉണ്ടോ? Magnesium oxide HCl ലയിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. MgO plus 2S plus giving Mg2 plus plus H2O. H2O. Here we can see that ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്സൈഡ് മെഗ്നീഷ്യത്തെ വിട്ട് ആരോട് ചേർന്ന്? Hന്റെ കൂടെ ചേർന്ന്. Magnesium oxide is the oxide ion donor or the base, and H plus is the oxide ion acceptor or the acid. Here is the base and acid, and we can see that this in this reaction yes ഒരു ഓക്സൈഡ് ഇപ്പുറത്തെ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഓക്സൈഡ് വേണമെന്നില്ല. H plus ആയാലും മതി. ഇത് രണ്ട് ഓക്സൈഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ഭാഗത്ത് ഓക്സൈഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഓക്സൈഡ് പലതും വരാം. എന്തായാലും ആകെ വേണ്ട എന്താണ്? ഓക്സൈഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം. കാരണം അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം. ആര്? അയാളാണ് ബേസ്. മറ്റേ നേരത്തെ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടോ അല്ല ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. മറ്റേ ഓക്സൈഡ് ആണ് ശരിക്കാണെങ്കിൽ അത് ആസിഡാണ്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലെസ്പ്രോട്ട് കൺസെപ്റ്റ് അത് കാർബണേറ്റ്, സൾഫൈറ്റ്, സിലിക്കേറ്റ് വേറെ റിയാക്ഷനാണ്. CaO പ്ലസ് SiO2 CaSiO3. ഇവിടെ സംശയമില്ല ബേസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് ഓക്സൈഡ് ion donor. SiO2 SiO3 ആയി മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് taking up that oxide is the acid. This is the base, this is the salt. Okay, so that is the Lex flood concept. I mean yes, a narrow field, a ചെറിയ ഫീൽഡിൽ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് Lex flood concept. അതായി ഇനി ഒന്നും കൂടി, ഒന്നല്ല രണ്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമായ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ്. ലൂയിസ് ബൈ G.N. Lewis. ലൂയിസ് ബേസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ്? ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് യെസ്, an acid is a electron pair acceptor and a base is a electron pair donor. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസും, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസും മാറിപ്പോയത് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡുമാണ്. Electron pair acceptor is an acid, electron pair donor is the base. We will discuss it in the next class. Okay.